Right. Good morning, students. Today we are going to discuss data structures class 2. Okay. In the previous class we already discussed about what is meant by data structures. Once again we can recap that class. So data structures. So data structures. What is the use of data structures? It is the way of storing and organizing data. It is a way of storing and organizing data. So storing, organizing. Okay, without using data structures we can also store the data, but we are not organizing the data. By this concept data structures, we are storing the data and meanwhile organizing the data, and also we perform operations on data. We perform operations on data, different operations. So what are the operations we will discuss in the concepts. Okay, so data structures. ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను C++తో డేటా స్ట్రక్చర్స్ ని ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశారు. సో దేర్ ఆర్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ C++. వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్? C++ are platform dependent languages. So we can develop any application of data structures using C++. We are unable to execute those applications on other operating system. వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అప్లికేషన్స్ అనేవి రన్ అవడం సాధ్యం కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ ని ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి చెప్పబోతున్నారు బాబు అంటే జావా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి చేయబోతున్నాము. ఎందుకని జావా లాంగ్వేజ్? ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ we are already well known about OOPS through Java, object oriented programming through Java. In the continuation matter data structure, అక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్ అయ్యేదే డేటా స్ట్రక్చర్. మనం ఫైల్స్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉంటాము. ఆ ఫైల్స్ తర్వాత మనకి స్టార్ట్ అయ్యే కాన్సెప్టే డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజింగ్ జావా. సో జావాతో ఎందుకు మనం ఈ రోజు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయబోతున్నాం అంటే జావా ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ independent language. So independent language means we can develop any application using Java language. Okay na, we can run on any OS, any architecture. So that is the introduction, and it is a way of storing and organizing the data. Next, types of data structures. What are the different types of data structures? In that primitive data structures and non-primitive data structures. Primitive data structures are data structures in that primitive integer, float, character, pointer. These are the different normal data types. So normal data types can hold only one value. Okay. Next, non-primitive data structures. In that one, arrays, files, lists. Arrays and files we are already discussed in C and C++ or Java language also. Right now we are going to discuss lists. So arrays is a homogeneous or continuous memory allocation. Files is also memory allocation processing concept. Next one, list. In list, linear lists are there, non-linear lists. List is going to store the data in continuous manner. In linear manner is there and non-linear manner is there. So in linear, stack, queues, these are the two concepts under linear. Non-linear, trees, graphs. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టాక్స్ క్యూస్ వల్ల మనము కంటిన్యూస్ గా డేటా ఎలాగైతే ఎరేలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేస్తామో, ఓకేనా, స్టాక్ క్యూస్ లో కూడా ఈ రోజు మనం స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో స్టాక్ క్యూస్ లో కూడా డేటా అనేది ఓకేనా కంటిన్యూస్ మేనర్ లో డేటా స్టోర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ కింద. నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో ట్రీస్, గ్రాఫ్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక పేరెంట్ నోడ్ ఉంటుంది. ఈ పేరెంట్ నోడ్ నుంచి చైల్డ్ నోడ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఈ చైల్డ్ నోడ్స్ నుంచి మరలా సబ్ చైల్డ్ నోడ్స్ వస్తాయి. ఈ విధంగా మనకి నోడ్స్ కనుక ఫామ్ అవుతుంటే కనుక దీన్ని ట్రీస్ అంటాం. అదే గ్రాఫ్ అంటారా బాబు అంటే మనకి ఓకేనా, గ్రాఫ్ ఏంటంటే మనకి నోడ్స్ ఉంటాయి, అంటే వర్టిసెస్ అంటాము. ఈ గ్రాఫ్ లో చూడండి ఒక 3 వర్టిసెస్ A, B and C.
ఇలా కనెక్ట్ అయ్యి కనుక డైరెక్షన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఓకేనా, ఏ నుంచి సికి, సి నుంచి బికి, బి నుంచి ఏకి, దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే గ్రాఫ్. ఓకేనా, సో ఇదేం దేని కిందకి వస్తుంది, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కింద ట్రీస్, గ్రాఫ్స్. మనం ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటో బాబు అంటే లిస్ట్స్ లో లీనియర్ వన్ లో ఆల్రెడీ మనం అరేస్ గురించి తెలుసు, ఫైల్స్ గురించి తెలుసు. మనకి ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఫైల్ ఓపెన్, రీడ్ మోడ్ ఆల్రెడీ మనం జావా లాంగ్వేజ్ చూసాం. ఫైల్ ఓపెన్, ఫైల్ రీడ్ మోడ్, రైట్ మోడ్, క్లోజ్, ఫైల్ క్లోజ్ ఆపరేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్. అరేస్ లో మనకు తెలుసు, అరేస్ లో డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాము, ఎలా డిలీట్ చేసుకుంటాము, ఎలా సెర్చింగ్ చేస్తాము అరేస్ లో అనేది మనం ఆల్రెడీ అరేస్ కాన్సెప్ట్ లో చూసాము. రైట్, ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ లో డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తాము అంటే ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం, రీడ్ మోడ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని రీడ్ చేయడం, రైట్ మోడ్ అంటేనేమో డేటాని ఫైల్ మీదకి రైట్ చేయడం, అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయడం. ఇది ఫైల్స్ లో మనం చూసిన కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ లిస్ట్ లో మనం చూడబోతున్నది ఏంటంటే అందులో స్టాక్స్. ఈ రోజు మనం దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాము. స్టాక్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్టాక్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ స్టాక్ చూద్దాం. Now we are going to discuss stack. What is meant by stack, right? Stack is a non-primitive data structure. Under linear one, stack is there. Okay na? Stack is looking like this. Okay, we can put the items from top. We can put the items from top, and we can remove the items from top also. Push and pop. Push means inserting the elements or items. Pop means removing the elements. So this is about stack. These are the 1, 10, 20, 30 like this one. Okay, we can insert the, it is going to follow the what is that first in last out, first in first out. అంటే ఒక నిమిషం, ఏదైతే మనం ఐటమ్ పెడతామో ఓకే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే, లిఫో ప్రాసెస్ మీద ఇది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. లిఫో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఏదైతే లాస్ట్ గా మనం ప్రీవియస్ అంటే లాస్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఆ ఎలిమెంట్ ని మాత్రమే రిమూవ్ చేయగలరు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్టాక్. ఈ స్టాక్ లో మనం ఈ విధంగా వాల్యూస్ ని పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ వాల్యూస్ ఒక వాల్యూ పెట్టిన తర్వాత దాని మీద ఇంకొక వాల్యూ, దాని మీద ఇంకొక వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ స్టాక్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వాడే ఆపరేషన్ పేరు ఏంటంటే పుష్ ఆపరేషన్. స్టాక్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి వాడే ఆపరేషన్ ఏంటంటే పాప్ ఆపరేషన్. సో పుష్ ఆపరేషన్ ద్వారా అంటే పుష్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదు, పుష్ మెథడ్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కింద ఫైల్స్ లో ఫైల్ రీడ్, ఫైల్ రైట్, ఫైల్ క్లోజ్, ఈ విధంగా ఎలా అయితే ఆ మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా పుష్ అనే ఒక మెథడ్ రాస్తాము. ఈ పుష్ అనే మెథడ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫర్ లూప్ వేసి అందులో ఇనిషియల్ వాల్యూ ఒక చోట నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక చోట వరకు స్టాప్ చేసి అక్కడి నుంచి మనం వాల్యూస్ అనేవి స్టాక్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. దీనికి పెట్టిన మెథడ్ పేరు ఏంట్రా అంటే పుష్ మెథడ్. సో ఈ పుష్ మెథడ్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ ని స్టాక్ లోపలికి ఓకేనా స్టాక్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. రైట్, అదే విధంగా రిమూవ్ చేయాలి, ఒక వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలంటే మనం వాడే మెథడ్ ఏంట్రా బాబు అంటే పాప్ మెథడ్. సో పాప్ మెథడ్ ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ గా వచ్చి యాడ్ అయిన వాల్యూని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ స్టాక్ ఆపరేషన్ లో ఎప్పుడో మనకు నచ్చిన వాల్యూని బయటికి తీసుకురావాలంటే మనం తీయడం అసాధ్యం. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. సో వీ కెన్ పుట్ ద లాస్ట్ ఐటమ్, వీ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్ ద
remove the item with pop method. These are the different methods, push method and pop method. So this comes under stack operations. This follows, what is the rule? LIFO rule. LIFO rule means last in first out. Last in first out rule. It follows last in first out. ఏదైతే లాస్ట్ గా యాడ్ అవుతుందో దాన్ని ఫస్ట్ గా బయటికి తీయడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి మనకి బాగా చెప్పాలంటే కనుక బుక్స్ అన్ని మనం టేబుల్ మీద మన బుక్స్ ఇలా పేర్చామనుకోండి, ఒకదాని మీద ఒకటి, ఓకేనా. ఏ బుక్ తీస్తాం? పైనుంచి బుక్ తీస్తాం. పైన ఏదైతే రీసెంట్ గా పెడతామో బుక్, ఆ బుక్ ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ బుక్ ని తీయగలం. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ స్టాక్ ఫాలోస్ ద కైండ్ ఆఫ్ రూల్. సో ఇన్ ది స్టాక్ there is a drawback. ఏంట్రా డ్రాబ్యాక్ అంటే లాస్ట్ గా వచ్చిన ఐటమ్ ని మాత్రమే మనం రిమూవ్ చేయగలం. ఏదో మధ్యలో ఉన్న వాల్యూని తీయాలంటే కనుక రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టం. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ వచ్చింది క్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్యూ. వి విల్ డిస్కస్ క్యూ కాన్సెప్ట్. We will discuss Q concept by tomorrow's class. So what we discussed in the today's class? What is meant by data structure? What are the different types of data structures in that non-primitive section and the non-primitive linear section? Stack is there, queue is there. So today's class is a stack. Stack is look like this one. Okay, we can insert the values like this one. Push operation, by using push operation we can insert the values. By using pop operation we can remove the values. What is the rule followed by the stack? Means LIFO, last in first out. Last in first out. Push operation, what is going to push method doing what ante student ikkada insert the elements or items. Pop operation em chestunante remove the elements. What are the drawbacks in stack అంటే డ్రాబ్యాక్స్ ఏమొచ్చినాయంటే ఏదైతే లాస్ట్ ఐటమ్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఆ ఐటమ్ ను మాత్రమే రిమూవ్ చేయగలం. క్లియర్? సో we will discuss the Q concept on tomorrow's class. Thank you.